ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ना तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and वो ही उबारे वो ही संभाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, परम पिता की आस बची है। वरदानों की छाँव में आ जा, वरदानों की छाँव में आ जा। सारा विश्व है क्रंदन में,
सच्चा सुख है समर्पण में। Power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 8/2/2026 ಭಾನುವಾರ. ಮುರಳಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 31/12/2008. 31/12/2008 ಮುರಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಾಬಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನೇಕ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो. सफलता मूढ़त बनो. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿಯ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ವಾಸ, ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ. ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರದಾನ. ಆ ವರದಾನದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं. ನವ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ತಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ನವ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹರ್ಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ಜೀವನ ಹೇ ಹಿ ನವ ಯುಗ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಹೊಸ ಜೀವನ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು. लोग नए वर्ष मनाते ही और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो. साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया. ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವೇನಂತೀವಿ? ನವ ಯುಗ आया कि आया. सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो ना. आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगाते हैं ही. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ ಬೇಕಾ? ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೌಗಾತುಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. आप सभी को यही नशा है कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात
तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. ಚಿನ್ನದ ಯುಗವನ್ನೇ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ अधिकारवाಗಿದೆ. आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ತೆ बड़ी सौगात दे. ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾದರೆ ಸೌಗಾತನ್ನು ಕೊಡಿ. ಬಡೇತೆ ಬಡ ಕ್ಯಾ ದೇಂಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಾಜ್ವ ತಖ್ತ್, ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೆ ಆಗೆ ಏ ಕ್ಯಾ ಚೀಸ್ ಹೈ? ಚಿನ್ನದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಕಿರೀಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು? कोई बड़ी चीज़ है. आपके दिल में खुशी है ना? हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंची ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ದುನಿಯಾವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ. ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡನ್ ದುನಿಯಾ. ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಪನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇ ದಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ನಿಶ್ಚಯ ಹೇ ಅವ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೇ. ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ, ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯನೂ ಇದೆ, ನಿಶ್ಚಿತನೂ ಆಗಿದೆ. ಯಹ ಬಾಬಿ ಕೊಯ್ ಟಾಲ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗ ಹೋದ ನಂತರ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರುವುದೇ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಯುಗ ಬರುವುದೇ. यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है ना? सदा रहता है, कभी कभी कम हो जाता है. ಸದಾ ನೆನಪಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪು? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಹೈ. तो जन्मसिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता. ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಬಾ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ. ಹೊಸ ಯುಗವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ದುನಿಯಾನೇ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಂ, ವರದಾನ ಸಿಕ್ತು, ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? 2026ಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ತಲ್ವ? ಚಿನ್ನದ ಯುಗವನ್ನೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ದುನಿಯಾವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಜ್ आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. तो इस नए वर्ष के लक्ष्य क्या रखा है? ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಯೇ ವರ್ಷ ಮೇ ಕ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾ ಹೈ? ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಸ್ ನಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಹೈ. ಬಾಬಾನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಏನಂದರೆ बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ ಭಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಹೈ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನಾ ಹಿ ಹೈ. ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಬೋಲೋ, ಸಬಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಯಹಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ.
ಪಕ್ಕಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇ? ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕನ ಕಾಂದಿ ಹಿಲಾವೋ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಾಪ್ ಬಿ ಯಹಿ ಚಾತೆ ಹಿ. ಬಾಬನು ಏನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯಿತು. ಬಾಬನ ಬಯಕೆ ಏನು? ಬಾಬನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ಹರ್ ಏಕ ಬಚ್ಚ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನೆ. ಬಾಬನ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇದುವೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಯೂ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ. बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे ही. तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ಈಗ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆನೂ ಅದುವೇ. ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಂದು ಗುರಿ. ತಂದೆ ಸಮಾನ ನಾನು ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾಲೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ. ಫಾಲೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು? ಯಾವ ತಂದೆಯನ್ನು? ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸು ಫರಿಷ್ಠಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? सोचो बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಸಂಪನ್ನಾದರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು? ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಫಾಲೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಫಾಲೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ, ಸಫಲ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಯ ರಖನಾ ಹೇ, ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪರಾಗಬೇಕು, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಪೋಸಿಷನನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಾವು ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಒಂದನೇದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪನೆ अपना हर समय सफल किया. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಫಲ್ ಕಿಯಾ. ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष लक्ष्य क्या रखेंगे? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸಫಲ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ और ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತ ಬನ್ನ ಹಿ ಹೇ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂದರು ಬಾಬಾ, ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಿರಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಏನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಅವರು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸಫಲತಾ ಹಮಾರೆ ಗಲೆ ಕಾ ಹಾರ ಹೈ, ಸಫಲತಾ ಹಮಾರೆ ಬಾಪ ಕಾ ವರ್ಷ ಹೈ. ಸಫಲತೆ ನನ್ನ ಕೊರಳ ಹಾರ, ಸಫಲತೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆಸ್ತಿ. इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना. सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियाँ, गुण सफल किया. ನಾನು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು?
ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಆಗಬೇಕು. ಸಫಲತೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಹಾರ. ಸಫಲತೆ ನನಗೆ ಬಾಬನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಸಮಯ, ಶ್ವಾಸ, ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣ. ಸಮಯ, ಶ್ವಾಸ, ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿ, ಗುಣ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಅಭಿ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಸೆ, ಈಗ ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಭಿ ಜಮಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿ ಜೋ ಭಿ ಸಫಲ್ ಕಿಯಾ ಉಸ್ಕಾ ಫಲ್ 21 ಜನ್ಮೋं के लिए ಜಮಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಏನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವೋ ಅದು 21 ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. 21 ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಪಹಲೆ ಭಿ ಸುನಾಯ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಸಮಯ, ಈಗ ಬರೆಯಿರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದು? ಸಮಯ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. अगर आप समय सफल करते हो तो ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है. ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶ್ವಾಸ. श्वास सफल करते हो 21 ಜನ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥ रहेंगे. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ 21 ಜನ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ 21 ಜನ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಇರ್ತೀವಿ. कभी भी कोई भी स्वास्थ्य की कमी नहीं रहेगी. और साथ में जो खजाना जमा करते हो सबसे बड़ा खजाना है. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಮಯ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೇಳಿ, ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಜಾನೆ? ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ. नेक्स्ट साइड हेडिंग ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ. ಸಫಲ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶ್ವಾಸ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಮಯ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपके कोई ವಜೀರೋं की राय नहीं लेनी पड़ती. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಸಮಜ್ದಾರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬೇಡ. ಸ್ವಯಂ ರಾಜನೇ ಸಮಜ್ದಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ही अखंड अटल राज्य चलाते हो. आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं. ಅಖಂಡ ಅಟಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಘ್ನನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಘ್ನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಜ್ದಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಖಂಡ ಅಟಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯ, ಅಟಲ ರಾಜ್ಯ. ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಖಜಾನಾ ಜಮಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಫಲ್. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಫಲ, ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಫಲ. ಏಕ ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಕಿಯಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಫಲತಾ ಕಾ ಫಲ್ ಖಾತೆ ಹೋ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ನಾವು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಫಲತೆಯ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಮಯ ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸ ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದರಿಂದ 21 ಜನ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಜ್ದಾರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಖಂಡ ಅಟಲ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಜಮಾ, ಅದರ ಫಲ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ सफलಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. शक्तियाँ जो प्राप्त है उनको स्वाप्रति और दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ कभी शक्ति कम नहीं होती. ಬಾಬನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. कोई भी शक्ति की कमी नहीं है. ऐसे ही नेक्स्ट गुण सफलಗೊಳಿಸಿದರೆ गुणದ ಖಜಾನೆ. गुणदान करते हो तो आपके अंतिम 84 जन्मों तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं. सर्वगुण संपन्न ಅಂದರೆ ಗುಣ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ 81 ಜನ್ಮದವರೆಗೂ ಜಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. तो इस वर्ष क्या करना, लक्ष्य रखना है. हंगारे ಏನು लक्ष्य इट्ಕೊಳ್ಳೋಣ. हर श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो जमा करना है. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, असफल ಆಗಬಾರ್ದು, ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. जमा का समय एक छोटा सा जन्म और पल का समय. ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ 21 ಜನ್ಮ. तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है. ಅದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗೋಣಲ್ವಾ. ಏನಂದರು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು? ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಹ ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು, ಗುಣಗಳ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಫಲತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಏಕೇಕ सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ವರ್ಷ
ನನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡು ಎಂದಿಗೂ ಅಸಫಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಫಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜನ್ಮ. ಫಲ ಸಿಗೋದು 21 ಜನ್ಮದವರೆಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಸಫಲಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, 2,500 ವರ್ಷ ಅದರ ಫಲದ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಸಮನಾಗುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ವಾ? ಸಭಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನಾ ಹಿ ಹೇ, ಬನ್ನಾ ನಹಿ ಹೇ. ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬನ್ನಾ ಹಿ ಹೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿರಿ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು, अंडरलाइन. अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे. अच्छा लगता है बच्चों का ताज. सभी बच्चों ने ताज पहन हुआ है, बहुत अच्छा लगता है. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಕಿರೀಟ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆವು. साथ में ಫಾಲೋ करने का ಮಂತ್ರ, ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಸಫಲ್ ಕರ್ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತ ಬನ್ನ ಹೇ. ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವುದು ಮಂತ್ರ? सफल कर सफलता मूर्त बनना है. इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ़ भी नहीं देते, बहुत सहज विधि बताते हैं. सहज विधि क्या है? ಈಗ ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ತಂದೆ ಸಮಾನಾಗಿರಿ, ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಫಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಹನತ್ತು ಬಾಬಾ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಹಜ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ಜೋ ಬಿ ಸಂಕಲ್ಪಕರು ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜ ವಿಧಿ. ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಹಲೆ ಚೆಕ್ ಕರೋ ಬಾಪ್ ಕಾ ಯೇ ಸಂಕಲ್ಪ ರಹಾ. ನಾನೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಾಬನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತಿದೆಯಾ? ಬೋಲ್ತೆ ಹೋ ಚೆಕ್ ಕರೋ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನ ಹೇನ. ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಮಾತುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ. ಬೋಲ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಪಹಲೆ ಸೋಚೋ ಚೆಕ್ ಕರೋ ಬಾಪ್ ಕಾ ಯಹ ರಹಾ. ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಇದು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಪ್ ಕಾ ಯಹ ರಹಾ और ऐसे ही स्वरूप बनो, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೋ ಫಾಲೋ ಕರೋ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಬನೋ, ಬ್ರಹ್ಮ बाबा को फॉलो करो. फॉलो फादर तो गाया हुआ ना. कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन सा खेल दिखाते? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಆಟಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅನುಸರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚಾತಾ ತೋ ನಹಿತಾ ಬಾಬಾ ಹೋಗಯಾ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, करने वाले सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो, मालिक हो. ಮಾಡೋರು ನಾವೇ, ಯೋಚಿಸೋರು ನಾವೇ,
ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು? ನಾವು ಮಾಲೀಕರು, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಗಳು. ಹೋಗಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಹೆಂಗಾಯಿತು? ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಲೀಕರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಯ್ಯ का अर्थ कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं. ನಾವು ಮಾಲೀಕರು, ಆದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಬಾ ಸೋಚ ನಹಿತ ಹೋಗಯ್ಯ. ಬಾಬಾ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಾಬಾ, ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ತೋ ಇಸ್ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾದ್ ರಖನಾ. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಮಾನ, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು? ಸಮಯ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ವಾಸ, ಖಜಾನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ, ಗುಣಗಳ ಖಜಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಈಗ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 21 ಜನ್ಮ ತನಕನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಮಂತ್ರನೇ ಏನೋ? ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ವಿಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಫಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಿ ಏನು? ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿರಿ, ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಅಗರ್ ಸ್ವರೂಪ ಬನ್ ಜಾಯೆಂಗೆ तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया. ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಚ್ಚಾ ಇಸ್ ವರ್ಷ ಮೇ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾದ್ ರಖನಾ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಹೈ, ಬನನಾ ಹೀ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಮುಷ್ಕಿಲ್ ತೋ ನಹೀ ಹೈ ನಾ. ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಲಭ. ಜೈಸೆ ಬಾಪನೇ ಕಿಯ ವೈಸೆ ಕರ್ನಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಕಾಪಿ ಕರ್ನ ಸಹಜೇನ? ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕಾಪಿ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರು ಬರೆದದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಒಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು. सोचने की ज़रूरत नहीं और निश्चित है आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಫರಿಷ್ಠಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಫರಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೆ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है. कई बच्चे कहते हैं चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है बाबा. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಭಾಳ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. तो अपोजिशन के कारण पोजिशन से नीचे आ जाते. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇಕಿನ್ ಯಾದ್ ಕರೋ बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजिशन में परिवर्तन किया? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂತೆಂಥ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಹರ್ ಬಾತ್ ನೈ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಹೊಸತಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನಿಗೆ, ಚಾಲೆಂಜ್.
अभी तो बहुत ज़माना बदल गया, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान की सीट में बैठ पोजिशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬರೇ, ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಪೋಸಿಷನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती. पहले क्या कहते थे? ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. दमाल कर रहे हैं, अभी क्या कहते? कमाल कर रहे हैं. इतना फ़र्क हो गया. कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया. ಆದ್ದರಿಂದ ದಮಾಲ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಮಾಲ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ಶಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೀಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟು. ಶಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು? ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ಶಸ್ತ್ರ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು समाप्तियादವು. तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಹಂಗಾದರೆ? ತಂದೆಯ ಸಮಾನ बनना है, बनना ही है. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಆಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. तो अगर अपोजिशन होती भी है, आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ. ನಿಮಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. तो अपोजिशन पोजिशन में बदल जाए. है हिम्मत? ಸಾಹಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತೆಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ब्रह्मा बाप समन बनना ही है. उनमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, फिर विश्व की आत्माएं. ಮೊದಲು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತ್ಮಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ. तो इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸಾ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಮನಸಾ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರನ್ನು? ಸ್ವಯಂ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. अच्छा, इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं. ಈ ವರ್ಷ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ. ಏನು ವರ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಕ್ಷಸರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ದಿಲ್ ಸೆ ಕಹೆಂಗೆ ತೋ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜಿರ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ದಿಲ್ ಸೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ. ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ. ಐಸೆ ಹಿ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ, ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ದಿಲ್ ಸೆ ಕಹಾ, अधिकार रखा,
ಬಾಬನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಂತನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಕ್ತಿ ಆಪಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಹಾಜಿರೋ ಜಾಯಿಕೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ಬೇಕ? ಮೇರಾ ಬಾಬಾ. ಹೆಂಗನ್ಬೇಕ? ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಾಬಾ ನನ್ನವನು, ಬಾಬಾ ನನ್ನವನು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ. ಕೌನ್ಸಿ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ? ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ? ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ, ಎಂಥ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಮಾನದ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ, ದಿಲ್ ಸೇ ಕಹೋ, अधिकार से कहो मेरा बाबा, शक्ति हाजिर हो जाएगी. कौन सी शक्ति? परिवर्तन करने की शक्ति. परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಕರೋ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಲನವಲನ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ? ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೆಂಗನ್ಬೇಕು? ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ देखना, पॉजिटिव चलना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना, सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा. लेकिन ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी. बाबा अंतर ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದು, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗ್ತದೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಸಫಲತಾ ದಿಲಾಯೇಗಿ. तो समझा इस वर्ष का विशेष वरदान. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಯಾವುದು? परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಿ. कर सकते हो? कर सकते हो? ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ನೋಟ, ಮಾತು, ಕರ್ಮ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಹಜ ಆಗಬೇಕು. बाबा अंतर विश्व परिवर्तक होना. जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? ಈಗಾಗಲೇ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಬಿರುದು? ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಅಂತ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾ? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो. ಏನಾರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ ಬನಾ ದೇತೆ ಹೋ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಉನ್ಕೆ ಆಗೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಏಕ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಬನಾ ದೇತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ.
ಜೈಸೆ ದೇಖೋ ಅಚಾನಕ್ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಚಾನಕ್ ಅಂಧಕಾರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, करंट होता ಎಲ್ಲೆಡೆ अंधकार. अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो, अंधकार सेकेंड में भाग जाएगा. ಕತ್ತಲಾಯಿತು, ಕತ್ತಲು ಬಂದಂತ ನೀವೇನು ಜಿಗಿದಾಡಿದ್ರು ಕತ್ತಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಹಜವಾದ ವಿಧಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರೋಶನಿ ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಕರೋ, ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. अंधकार सेकंड में भाग जाएगा. आप भी एक गलती करते हो, जो बात हो गई है उसके क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस क्यों के चले जाते हो. अंधकार ಬಂತು, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, बड़ी बात को मुश्किल होती है. ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए. बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की सहज विधि बताई है. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಹೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕ? ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ವರದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯಾವುದು? ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತನ್ರಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಸಂದನ್ನೇ ಕ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚೇ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ಚೋಟಿ ಬಾತ್ ಕರ್ಲೋ, ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ सर्वशक्तिवान हूँ, अपने इस स्मृति की सीट पर सेट हो जाओ. ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್, ಈ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡಿ, ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ सर्वशक्तिवान, ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे. ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. बिना सीट के अपसेट होते ही, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे. सीट ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅನ್ನುವ ಸೀಟಲ್ಲಿ, ಸಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. 63 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಮರ್ಜ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹಿ. ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಅರ್ಥ 63 ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. 63 ಜನ್ಮ ಕ್ಯಾ ರಹಾ, ಅಭಿ ಅಭಿ ಸೆಟ್, ಅಭಿ ಅಭಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. 63 ಜನ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದೆವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು. ಸದಾ ಸ್ವಮಾನಿಕಿ ಸೀಟ್ ಪರ್ ಸೆಟ್ ರಹೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಯಾವ ಸ್ವಮಾನ? ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್. ಆವಾಗ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರೋಶನಿ ಹರಡಿದಂತೆ. तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना. कौन से गिफ्ट? बधाई भी देंगे, साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೇನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡೋಣ?
ಜಿತನ ದೇನೆ ಚಾಹೋ ಉತನ ದೇ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಥೂಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋ ಅಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಚಲೇಗಿ. ಸ್ಥೂಲವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನೆ ವಾಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದೋ. ಅವಿನಾಶಿ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗುವವರು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೊಂಕಿ ಗಿಫ್ಟ್. ವಾಚದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಗುಣಗಳ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್, ವಾಚದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಗಿಫ್ಟ್, ಕರ್ಮಣದಿಂದ ಗುಣದ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು 3 ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಗಿಫ್ಟ್? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂದ್ ಹಿಲಾವೋ. ಇದೆ ಅಂತನ್ರಿ ಬಾಬನಿಗೆ. ಖಜಾನೆ ಬಹುತ್ है ना, कम तो नहीं है ना. कोई से भी कार्य में जाओ, कोई से भी कार्य में जाओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना. उसको खूब इस वर्ष में सौगात दो, अविनाशी सौगात. सुना है ना, कोई को भी ಖಾಲಿ ಜಾನೆ नहीं दो. ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ವಾಚದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಿಂದ ಗುಣ ಕೊಡಿ. चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी का दो, चाहे कर्म का दो. इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा. हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा. ಯಾವ ಬೇಕಾವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಕಿತನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹೇ? ಲಿಸ್ಟ್ ತೋ ಹೇನಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಚದಲ್ಲಿ मनन शक्ति, ज्ञान की मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೌಗಾತ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಮನನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಚಲನವಲನ चेहरे में, कर्म में, गुणों में ಸ್ವರೂಪ बनना पड़ेगा. ಇನ್ನು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ बनना पड़ेगा. ಸ್ವರೂಪರಾಗಬೇಕು. सदा अपने को गुण मोहरत, ज्ञान मोहरत, शक्ति मोहरत इमर्ज रखना पड़ेगा. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಣಮೂರ್ತಿ. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ಮನಸಾ ದ್ವಾರ ಶಕ್ತಿ. ಮನಸಾ ದ್ವಾರ ಶಕ್ತಿ. बाबा अंतर गुण मुहूर्त, ज्ञान मुहूर्त, शक्ति मुहूर्त इमर्ज रखो. ऐसे नहीं, शक्तियाँ तो है, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा. ये शक्ति ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, स्वरूप बनना पड़ेगा. हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇವರು ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಇವರು ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಕಂಡು ಇವರು ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया. बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा. ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ,
ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಛೋಟಾ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲ, ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆ. 1 सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट देख सकते हैं. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಾಬಾ ನೋಡಬಲ್ಲರು. तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಸಮಾನ ನಾನು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾಬನಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಖುಷಿ ನಶೀಬೆ. ಖುಷಿ ಚेहरे वाले हो, खुश चेहरे वाले हो. कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना. ಖುಷಿಯ ಮುಖನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುವ ಮುಖ ಇರಬಾರ್ದು. ಖುಷಿಯ ಮುಖ, ಆವೇಶ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸದಾ ಖುಷಿಯ ಚेहरे वाले. कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದರೂ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ. ಚಾಹೆ ಜಿತ್ನಾ ಭೀ ಕಾಮೇ ಬ್ಯುಸಿ ಹೋ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ, ಆದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾ? गलती को भी ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो. रोब का चेहरा बोल नहीं हो. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆವೇಶದ ಮುಖ, ಆವೇಶದ ಮಾತು ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜೋರು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮುಖ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಚेहरा ಸದಾ ಖುಷಿ ದೇಕೆ, ಸದಾ ಖುಷಿ. ನಂತರ ಜಿತ್ನಾ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಹೋ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ತಬ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇಂಗೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कई ಬಾಯಿ ಬಹನೆ कहते ही ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರಲಿ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಖುಷಿ ಚेहरे वाले हो, ಖುಷಿ ನಶೀಬ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೂರಾನ್ तो करते हैं ना सभी. बाबन जैसे ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, सभी कहते ही अगर रोब से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜೋರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೋಬದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜೋರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದಲೆಗಾ ಹಿ ನಹಿ ಅಲ್ವ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ವ? ಬಾ ಮಗು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತದ? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತದ? ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಶಾಂತ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಬದಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಲೆ ಆಪನೆ ಭಾವನೆ ರಖದಿ ಏ ಬದಲೆಗಾ ಹಿ ನಹಿ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕೋ ಆಪಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಾಲಿ ಪਹੁಂಚಿಗೆ. ನಾನು ಜೋರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲರೂ ಬದಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ ವರ್ಷಮೇ ಕ್ರೋಧ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ, ಅದರದ್ದು ಬಾಲ್ ಬಚ್ಚ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಕೊಡಿ. ಕ್ರೋಧದ ಮರಿಗಳು ಏನಿವೆ ಅಂಶ, ಅದನ್ನು ವಿದಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. हो सकता है रोब भी नहीं. बाप पूछते हैं जो भी समय प्रति समय क्रोध करते काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधारता है. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒದರಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಕ್ರೋಧ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಕೊಯ್ ಸುಧಾರ ಹೇ? ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಬತಾವು, ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಅವರಿ छिड़ जाता है, ಸುಧಾರ್ತಾ ನಹಿ ಹೇ. ಕ್ರೋಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರು ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. अपोजिशन करता है मन में. अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, मन में अपोजिशन करता है. बोल तो सकता नहीं. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ अगर बड़ा है, ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚೋಟ ಹೇ ರೋನೆ ಲಗ್ ಜಾತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನೋ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕಾಮ್ ಬನಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುಧಾರಣೆ ಆದ್ರ. ದೊಡ್ಡವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೋಧ ತೋರಿಸಿದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ इस वर्ष क्या करना? वो सारा सुना रही ही पसंद है ना? करना है, हाथ उठाओ, करना है. ಟಿ ವಿ ವಾಲೆ ये ಫೋಟೋ ನಿಕಾಲ. ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ವಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹಾತ್ ಉಟ್ಟಾವೋ, ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ರಕ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ವಿ ವಾಲೆ ನಿಕಾಲ್ ರಹೇ ಹಿ. अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे. समय की रफ्तार इस समय तीव्र है. ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಾಮನ ಕೌನ್ ಕರೇಗ? ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು? ಆಪಿ ಕರೆಂಗೆನಾ? ಬಾಪನೆ ದೇಖಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖಿಯೋಂ ಕಿ ಪುಕಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತೋಂ ಕಿ ಪುಕಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಕಿ ಪುಕಾರ್. ಇತನಾ ಸುನತೆ ಹಿ ಕಮ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಕ್ತಾತ್ಮರ ಮೊರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಬಿಚಾರೆ ಹಿಮ್ಮತಿಹೀನ ಹೇ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಹಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಉನೋಕ ಪಂಕ್ ಲಗಾವು ತೋ ಉಡ್ ತೋ ಸಕೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪಂಕ್, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪಂಕ್ ಲಗಾವು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಸದ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, 4 ಕಡೆಯ चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे. 4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಪ್ ದಾದರವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸುಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. तो चारों ओर के बच्चों को, 4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुण याद प्यार स्वीकार हो. 4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿ, ನಂತರ ಪದ್ಮ ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. और ऐसे लायक बच्चे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते. ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ ದಾದರವರ ನಮಸ್ತೆ. ಇಸ್ ಸಾಲ್ ಕಾ ಹರ್ ದಿನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ರೂಪಸೆ ಮನಾತೆ ರಹನ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಹರ್ ದಿನ್ ನಯಾ ಪರಿವರ್ತನ್, ಹರ್ ದಿನ್ ನೈ ಸೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸತು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೇವಾ. ಹರ್ ದಿನ್ ಸದಾ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ. ಹರ್ ದಿನ್ ಏಕ ದಿನ ಭಿ ಚಿಂತನ್ ನಹಿ. ಒಂದು ದಿನನೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಸೇವಾ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಸೆ ದಿನ ಅವ್ರ ರಾತ್ ಬಿತಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. बाबा अंतर इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है. ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸತ್ತು, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸತ್ತು, ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತ್ತು. ಐಸಾ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಕ
समय को समीप लाते हुए ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ ಉಡ್ನಾ ಅವರು ಉಡಾನ. ಈ ರೀತಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಹಾರ್ತಾ ಇರಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಸಹಿತ ಹಾರಿಸಿರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ, हरेक के राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भवा. हरेक के राय को, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅನ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಲಕ್ ಸೋ ಮಾಲಿಕ್ ಭವ. बालक सो मालिक भवा. चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक के राय को रिगार्ड जरूर दो. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಅಂತ ಅನ್ಬಾರದು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಕೊಯ್ಗೆ ಬಿ ರಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಟುಕ್ಕುರಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಚಲೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ತುಂಡರಿಸಿದಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो. ಅವರು ಉಲ್ಟನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾನತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಾತೆ. ಮೊದಲು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯೇ ಭಿ ತರೀಕಾ ಹೈ. ಆ ರೀತಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ ದೇನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಜಾಯಂಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಸೆ ಆಪ್ಕೋ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಮಿಲೇಗಾ. इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो. बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण भी, कल्याण की भावना से संपन्न हो. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಬಾಲಕರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಮಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಲಕರು ಹೌದು, ನಾವು ಮಾಲೀಕರು ಹೌದು. ಬುದ್ಧಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಲಕ್ ಸೋ ಮಾಲಿಕ್ ಆಗಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೋಗನ್, ಮಸ್ತಕ ಪರ್ ಸದಾ ಸಾತ್ ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾನ, ಯಹಿ ಸುಹಾಗ್ ಕಿ ನಿಶಾನಿ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸುಮಂಗಲಿತನದ ನಿಶಾನೆ, ಸುಮಂಗಲಿತನದ ನಿಶಾನೆ. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಮೃತಿ ತಿಲಕ, ಅದು ಸುಮಂಗಲಿತನದ ನಿಶಾನೆ. ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो. ಏಕತಾ लाने के लिए दो बातें धारण करनी पड़ेगी. ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ. एक तो एक नाम ही बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो. दूसरा ಅಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಏಕತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕ ನಾಮೇ ಬನ್, ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಯಿ ನಾಮ್ಲು,
ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿ, ಸಮಯ ಕಿ, ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆ ಕಿ ಎಕಾನಮಿ ಕರೋ. ಒಂದು ಏಕನಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕಾನಮಿ. ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಮಯ, ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. जब सभी ऐसे एक नामी इकॉनमी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्न समझ आएगी. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಭಿನ್ನತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏಕನಾಮಿ ಯಾರ ಹೆಸರು? ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮಯ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದೆರಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಪ್ ಮೇ ಸಭಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಭಿನ್ನತಾ ಸಮಾಜ ಆಯ್ಕೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಸಾಗರ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಸಾಗರ. ಈ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಮಾನ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದು ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जो बाप का गुण है वह मेरा गुण, बाप का जो कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य. फॉर एग्जाम्पल गुण, बाबा ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ. 2ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖ ಸಾಗರ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾ ಸಾಗರ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಸಾಗರ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾ ಸಾಗರ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್. ಅದು ಸಮಾನ, ಅದು ಸಮಾನ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ಗತಿದಾತ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ. ಎಲ್ಲರ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥವನು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಕೆಲವು ಗುಣ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಬಾಬನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಗೂ ಆ ಸಮಾನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ, ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಚ್ಚ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ. पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ. निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ. शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ. दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है,
स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।